नवमोऽध्याय श्रीसुत उवाच सुत कहन्ति सावधाने हो शुणु मुनिजने एमंत प्राणी बध क्षीण्य होइन धर्मर नंदन सकल धर्म ज्ञान अर्थे विजय कले करते युद्ध भूमि की साजी साज संगते घेनी देवराज राजा संगते चारि भ्राते सज होइले जे चारते उत्तम स्वनियोजित स्वभावेर रत्न विभूषित ताहांक रथे विप्रगणे विजय कले तत्क्षणे गोविंद अर्जुन संगते बसिले नंदी घोष रथे पांडव मध्य चक्रधर किए बा देवा पटांतर गुहुक गण मध्य गते कुबेर प्रकाश जेमंते एमंत कुरुक्षेत्र गले पांडवे गोविंदर तुले सरसयने गंगासूत देखिबा अर्थे उपगत अबनी परे मोहगत महाक्षत्रिय तपवंत पांडवे गोविंदर तुले भीष्मचरणे प्रणमिले ब्राह्मणे मिलिले तत्क्षण व्यास समते मुनिगण अपरे जेते राज ऋषि मिलिले कुरुक्षेत्रे आसी पर्वत नामे महाऋषि धैर्य नारद तुले मिसी बादयारण्य यणी वृद्ध दश भरद्वाजर संगे शिष्य परम ज्योति परशुराम वशिष्ठ इंद्रस्र प्रसदम जाबाड़ी जमदग्नि मध्य कपिल गौतम प्रसिद्ध अत्रि कौशक भद्रसेन कौशप अग्निरनंदन निर्मल चेता ब्रह्मचारी मिलिले सुख आदि करी एमंते सर्वमुनि जने मिलिले भीष्म सन्निधाने मुनि को देखि न पचारि शयने प्रणिपामित करी धर्मज्ञ गंगार कुमर से देशे काल रिपुहर तेणु पुछिले एक मुनि को दृढ़ मानसिके कृष्ण को हृदय बसाई पुछिले दृढ़चित होई से हरि जगत ईश्वर अनादि धर्म निराकार पंडुपुत्र को दयाचिते भावे कहन्ति जनहिते भीष्म कहन्ति दयाचिते सकल मुनि अग्रते बड़ धार्मिक कुंती सुत एमंत भाजी हृदय बड़ धार्मिक कुंती सुते एमंत भाजी हृदय गते बने बुलिले कष्ट कर्मे जीव पोषी विप्र धर्मे तेणु गोविंद आश्रे थिले अनेक संकट उतरिले स्वामी मरणे कुंती देवी सकल चिते कृष्ण सेवी पुत्रंक अर्थे बहु क्लेश दुखे बंचिला वन पुत्रंक अर्थे बहु क्लेशे दुखे बंचिला वनवासे कालर बस ए जगत प्राणी ए कर्मर आयत जले जेसन पद्मदल पवने जेने मेघमाल जे कूले राजा धर्मसूत रक्षक भीम गदाहस्त अर्जुन जही धनु धरे जही गोविंद रक्षा करे से कूले पड़ई विपत्ति एमंत ईश्वरर गति के जानी पारे तार गति जही पंडिते भ्रम हुंती संसारे कर्मर आयत एमंत जानी कुंती सुत मने मने चिंतिन सबु भल अनाथ प्रजा एबे पाल देख नादी नारायण से जे ज्ञान परम कारण मायारे लोक मन हरि जादव वंशे अवतरी एहार अनुभव गति अथवा जाने पशुपति नारद जाने किछि चिंती किबा विपत्ति महामजति कृष्ण महिमा न जानू मातुल सुत प्राय मणु एहांकु दूतरे निजोगी पेसिलु 5 ग्राम मागी बांधव प्राय स्नेह करी रथे सारथी पणे भरी जहु से प्रभु भावग्राही स्वभावे परापर नाही एथकु भक्तंकर हिते देखि ईश्वर दया केते जीवन छाड़िबार बेले मिलिले सरसज्जा ठारे जार चरण भक्ति भरे निश्चिंत चित्तंत काले तुंडे जे नाम उच्चारती परम पद से बसंती
କର୍ମ ବାସନା ଯାର ଦୂର ଏମନ୍ତ ମହିମା ଯାହାର ସେ ଦେବ ଦେବ ଭଗବାନ ଭାବ ଜାଣିଲେ ମୋର ମନ ଚିତ୍ତେ ପ୍ରକାଶ ହେଉ ମୋର ମୁହିଁ ଛାଡ଼ିବି କଳେବର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କମଳ ଲୋଚନ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନ ଚକ୍ର ସହିତେ ଚାରି ବାହୁ ତାପାଦେ ମୋର ଧ୍ୟାନ ରହୁ ଭୀଷ୍ମ ବଚନ କନେ ଶୁଣି ଧର୍ମନନ୍ଦନ ମନେ ଗୁଣି ସରଶଯ୍ୟାରେ ଭୀଷ୍ମେ ଚାହିଁ କର ଅଞ୍ଜଳି ଶିରେ ଦେଇ ବିବିଧ ଧର୍ମ ପଚାରିଲେ ଅନେକ ମୁନିଗଣ ତୁଲେ ସ୍ୱଭାବେ ଯେତେ ଯେତେ ମତ ସଂସାର ଜନଙ୍କ ରହିତ ରାଗ ବୈରାଗ୍ୟ ଯାହା କରି ସେ ମାର୍ଗେ ସଂସାରୁ ନିସ୍ତରୀ ଯେ ରାଜ ବିଧିରେ ରାଜ ଧର୍ମ ମୁଖ୍ୟ ସାଧନେ ଯେତେ କର୍ମ ଯେତେ ବିଭାগে ଯେତେ କରି ଗୃହୀ ବନସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନାରୀର କର୍ମ ଯେତେ ଧର୍ମ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କର କର୍ମ ଅଯଥା କାମ ମୁଖ୍ୟ ଆଦି ଯେତେ ପ୍ରକାରେ ସାଧ୍ୟ ବିଧି ସକଳ କହିଲେ ହରସେ ସେ ପୁଣ୍ୟଗ୍ରସ୍ତ ଇତିହାସେ ଏମନ୍ତ କହି ନାନା ଧର୍ମ ଭୀଷ୍ମର ଚିନ୍ତି କର୍ମ ତକ୍ଷଣେ କୃଷ୍ଣ ଭାବ ଘେନି ଗଙ୍ଗାନନ୍ଦନ ହୋଏ ତୁନି ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଯୋଗ ବେଳେ ଯାହା ଚିନ୍ତନ୍ତି ଅନ୍ତକାଳେ ସେ କାଳେ ଅତି ପୁଣ୍ୟ ଧାମ ଉତ୍ତରାୟଣ ତାର ନାମ ସକଳ ଆଗମନ ଦେଖି ସଂକୋଚ କଲେ ବେନି ଆଖି ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବଚନ ଶୁଣାଇ ହୋଇଲେ ମୌନ କୁସଙ୍ଗ ହରି ଦୃଢ଼ ମନେ କୃଷ୍ଣ ଚରଣ ଅବଧାନେ ସେ ହରି ଅଛି ଆଗେ ବସି ଚତୁର ଭୁଜକୁ ପ୍ରକାଶୀ ପୀତ ବସନ କଟି ଭାଗେ ବିଜୁଳି ଯେହ୍ନେ ନୀଳ ମେଘେ ଏମନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ରୂପ ହେଳି ଭାବେ ଗଦଗଦ ଏମନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ରୂପ ହେଜି ଭାବେ ଗଦଗଦେ ଚକ୍ଷୁ ବୁଝି ଧାରଣ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ କରି ସଂଶୟ ଦୂର ପରିହରି ଯୁଦ୍ଧର ଯେତେ ଶ୍ରମ ଥିଲା ତକ୍ଷଣେ ଶରୀରୁ ଛାଡ଼ିଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅର୍ଥେ ଯେତେ କର୍ମ ଚିତ୍ତୁ ଛାଡ଼ିଲା ମତି ଭ୍ରମ ଅନ୍ତରେ ବେନି କର ଯୋଡ଼ି ବୋଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ ପଡ଼ି ଏ ଶ୍ରୀ ଭୀଷ୍ମ ଉବାଚ ଏହି ପ୍ରକାରେ ମୋର ମନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣ ନାମ ସର୍ବ ବିଷये ତେଜି ଦୂରେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ନିର୍ବିକାରେ କୃଷ୍ଣ ଶରୀରେ ହେଉ ଲୀନ ଯେ ହରି ଜଗତେ ପ୍ରଧାନ ଯାର ମହିମା ଯୋଗୀ ଜନେ ଚିନ୍ତି ନ ପାରେ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ ସେ ସୁଖ ପାଇ ଏ ଜଗତେ ପ୍ରକୃତି ନାଶେ ଅବିରତେ ପ୍ରକୃତି ତ ହୁଏ ଜଗତ ପ୍ରବାହ ରୂପେ ଆତଜାତ ତମାଳ ପତ୍ର ପ୍ରାୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେ ରୂପେ ମୋହେ ତ୍ରିଭୁବନ ପୀତ ବସନ କଟି ସୁହେ ପ୍ରକାଶ କରି ରବି ରଶ୍ମି ପ୍ରାୟ ଅବଳା ଆବୃତ କପାଳ ବିରାଜେ ବଦନ କମଳ ଅର୍ଜୁନ ସଖା ପାଦ ପଦ୍ମେ ମୋ ଚିତ୍ତ ରହୁ ଯେ ନିଶ୍ଚଳେ ଅର୍ଜୁନ ସଖା ପାଦ ତଳେ ମୋ ଚିତ୍ତ ରହୁ ଯେ ନିଶ୍ଚଳେ ସଂଗ୍ରାମେ ଅଶ୍ୱଧୂଳି କାଏ ଶିର ବଦନ ଧୂମ ପ୍ରାୟ ବିରାଜେ ସ୍ୱେଦ କଣା ରଙ୍ଗେ ବିବିଧ ଅଳଙ୍କାର ଅଙ୍ଗେ ମୋହର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବାଣ ପନ୍ତି ଯାର କବଚେ ଝଟକନ୍ତି ସେ ପୁରେ ପଶୁ ମାର ପ୍ରାଣ ସ୍ୱଭାବେ ଯେନେ ପରିତାଣ ସେ ହରି ଅର୍ଜୁନ ବଚନେ ରଥେ ନିବେଶୀ ମଧ୍ୟ ସୈନ୍ୟ ଅନାଇ କଟାକ୍ଷ ଲୋଚନେ ଆୟୁଷ ହରେ ପ୍ରରସନେ ତାର ଚରଣେ ମନେ ଚିନ୍ତି ନିରତେ ହେଉ ମୋର ପ୍ରୀତି ଯୁଦ୍ଧର ଅର୍ଥେ କୋପ କରି ସକଳ ଅସ୍ତ୍ର କରେ ଧରି ସମରେ ଦେଖି ବନ୍ଧୁ ଜନ ଦୟାରେ ନ ଯୁଝେ ଅର୍ଜୁନ ମାୟରେ ତାର ମନ ମୋହି ଅନେକ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କହି ଅର୍ଜୁନ କୁମତି ହରିଲା ଛଳେ ସମଗ୍ର ସଂହାରିଲା ତାର ଚରଣେ ମୋର ମତି ନିଶ୍ଚଳ କରି ଆତ୍ମଗତି ମୋହର ତୁଲେ ସତ୍ୟ କଲା ଶସ୍ତ୍ର ନ ଧରିବି ବୋଇଲା
ମୋହର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବାଣ କପି ମୋର ବଚନେ ମତେ ସ୍ଥାପି ତତ୍କ୍ଷଣେ ହସ୍ତ ଧରି ହସ୍ତେ ଧରଥୁ ଧାଇଲା ଭୂମି ଗତେ ଧାବନ୍ତେ ଅବନୀ କମ୍ପିଲା ଉତ୍ତରୀ ବନ୍ଧୁ ଉଡ଼ିଗଲା ଚକ୍ରେ ଉଚାଇ ମହାକୋପେ ମିଳିଲା ମୋହର ସମୀପେ ଧର୍ମେଣ ସମର ଉପେକ୍ଷୀ ସିଂହ ଜେସନ ଗଜ ଦେଖି ମୁଁ ହାତ ତାଇ ପଣେ ବୃଦ୍ଧି ଅନେକ ବାଣ ତାରେ ବିନ୍ଧି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କଲି ସେନା ସଙ୍ଗେ ଦେଖି ଧାଇଁଲା ଅତି ବେଗେ ରୁଧିର ଭୂଷଣ ଶରୀରେ ଭୂମି କମ୍ପଇ ପାଦ ତଳେ ସେ ହରି ଧାଇ ମୋର ପ୍ରାଣ ମୁଁ ଏବେ ପଶିଲି ଶରଣ ବିଜୟ ରଥେ ଯେ ସାରଥି ରଥେ ଆରୋଇ ଶୁଭ ଚିନ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ କରି ଯେତେ ମଲେ ସ୍ୱାତିକ ମୁକ୍ତି ସେ ଲଭିଲେ ଏବେ ସଂଗ୍ରାମ ଅନ୍ତ କାଳେ ମଚିତ ରହୁ ପାଦ ତଳେ ଗୋପନଗରେ ବୃନ୍ଦାବନେ ରାସ ଉତ୍ସବ ଗୋପଜନେ ଲଳିତ ଗତି ସୁବିଳାସ ମନୋଜ୍ଞ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦହାସ ଯାହାର ସଙ୍ଗେ ଭାବ କରି ଭବ ସାଗରୁ ଗଲେ ତରି ଧର୍ମନନ୍ଦନ ଯଜ୍ଞଶାଳେ ଋଷି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଦ ଦେବ ମେଳେ ଯାହାର ପାଦେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ସୁଖେ ସୁନ୍ଦର ସୁଖ ଚାହିଁ ସକଳ ଗଲେ ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗେ ସେ ଏବେ ଦିଶୁ ମୋର ଅର୍ଗେ ନିର୍ମଳ ଆତ୍ମା ରୂପ ହୋଇ ଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ହୃଦୟ ସେ ପଶଇ ସକଳ ଚକ୍ଷୁଦାର ଭାବି ଯେନେ ପ୍ରକାଶ ହୁଏ ରବି ସେ ହରି ପଦ ସୁଖ ଭଜି ପସନ୍ତି ଭାବେ ମୋହ ତେଜି ଶ୍ରୀସୁତ ଉବାଚ ହେମନ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଷୟ ଯାହାର ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ହୁଏ ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମା ସ୍ଥିର କରି ପବନେ ପବନ ସଂହାରି ଦେଖନ୍ତି ସୁର ନର ମୁନି ଗଙ୍ଗା ନନ୍ଦନ ହେଲେ ତୁନି ଜୀବ ତେଜିଲା ଭାବ ମୋହେ ପଶିଲା ଗୋବିନ୍ଦର ଦେହେ ଭୀଷ୍ମ ମରଣ ଦେଖି ବୋଲେ ଯେ ବା ଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ତୁଲେ ସଭଏ ବସିଲେ ସମସ୍ତେ ପକ୍ଷୀଏ ଯେନେ ଦିନ ଅନ୍ତେ ତତ୍କ୍ଷଣେ ଦୁନ୍ଦୁବି ଶବଦ ଦେବଦାନବେ କଲେ ବାଦ୍ୟ ସାଧୁ ଶବଦ ଶୂନ୍ୟ ପୁରେ ପୁଷ୍ପ ବରସେ ନିରନ୍ତରେ ତତ୍କ୍ଷଣେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯାଇ ଅନଳେ ଭୀଷ୍ମ ଦେହ ଦହି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ବସି ଦୁଃଖ ମନେ ଉଠି ସକଳ ମହାଜନେ ଯେ ଯାହା ମତେ ସ୍ତୁତି କଲେ ନମିଲେ କୃଷ୍ଣ ପାଦ ତଳେ ଉଠି ସକଳ ଦୁଃଖ ଚିତେ ଗୃହେ ଚଳିଲେ ନିଜ ପଥେ ପାଣ୍ଡବେ ଗୋବିନ୍ଦ ସଙ୍ଗତେ ହସ୍ତିନା ମିଳିଲେ ତୁରିତେ ତତ୍କ୍ଷଣେ ଅନ୍ତପୁରେ ଯାଇ ଅନ୍ଧ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କି ବସାଇ ଗୋବିନ୍ଦ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ରାଜା କଲେ ଯାହାର ପିତା ରାଜା ଥିଲେ ସେ ରାଜା ସୁଖେ ରାଜ୍ୟ କଲେ ହେମନ୍ତ କରି ରାଜପଣ ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ନାରାୟଣ ସେ ନାରାୟଣ ପାଦ ଗତେ ଶରଣ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥେ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ପୁରାଣେ परमहंस संहिताये वैयासिका प्रथम स्कंदे युधिष्ठिरो राज्ये प्रलम्बो नाम 9 अध्याय।